ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲਣ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਭਾਰੀ ਭੀੜ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਛੋਟ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬੰਦ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਮੀ। ਬਲੱਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। देश के हालात के उत्ते सोनिया गांधी ने चुके सवाल। प्रधानमंत्री तो की सर्वदलीय मीटिंग सदन की मांग। बोले दूरदर्शी अगवाई के नाल ही इस मुश्किल का हल मुमकिन। हिमाचल दे विच लॉकडाउन के लिए बन रहे ने फर्जी ई पास। डोनाल्ड ट्रंप अमिताभ बच्चन के नाम से भी जारी हुए पास। कॉमेडियन सुगंधा ते संकेत ते FIR दर्ज करन दे उत्ते गरमाई सियासत। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने पंजाब सरकार नूं घेरे। पंजाब विधान सभा चोणां ते प्रताप बाजवा दा वड्डा बयान। कहा हर हाल दे विच लड़ांगा विधान सभा चोणां। हाई कमान नूं दे चुका हां जानकारी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਅੱਗ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਤਾਂਡਵ। ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉੱਠੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬੰਪਰ ਖਰੀਦ। ਹੁਣ ਤੱਕ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दे विच असीं हर रोज कोशिश करते हैं कि अपने दर्शकों नूं नाल जोड़ीए ते उन्हां दे सवालों दे कोरोना दे नाल जुड़े होए उन्हां दे सवालों दे जवाब माहर डॉक्टरों तो लै सकीए। अज भी तुहानूं नाल जोड़ांगे। अज भी तुहाडे सवालों दे जवाब देने की कोशिश होएगी। पर शुरुआत एक वड्डी खबर दे नाल करन जा रहे हां। देश दे विच 4 लाख तो वध केस ने ते इस विचाले अमेरिका दे सेहत माहर डॉक्टर फाउची दी एक सलाह है जो हिंदुस्तान नूं दे रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर फौजी ने एक सलाह दी है कि लॉकडाउन लगाया जाए हिंदुस्तान दे विच, पूरे देश दे विच। भारत दे विच कोरोना नूं रोकण दे लई लॉकडाउन जरूरी है। 2 तो 3 हफ्ते दे लई सारे देश दे विच लॉकडाउन लगाया जाए। ये डॉक्टर एंथनी फाउची दा बयान है। तुहानूं दस दईए कि अमेरिका दे राष्ट्रपति जो बाइडन दे वो सेहत सलाहकार ने, व्हाइट हाउस दे सेहत सलाहकार ने, उन्हां दे नाल गलबात कीती। नैटवर्क 18 ने, CNN न्यूज़ 18 ने गलबात कीती ते उस दे विच डॉक्टर फाउची इसका जिक्र करते हुए नजर आए। तो उन्होंने जिक्र किया कि हिंदुस्तान के इस समय जिस तरीके के हालात ने, जरूरी है कि लॉकडाउन लगाया जाए 2 तो 3 हफ्तियां का। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इकॉनमी के उत्ते असर होंदा है, सारे जानते हैं, पर जेकर बहुत लंबा लॉकडाउन चले तो दिक्कत होंदी है। जो 2 तो 3 हफ्तियां दे विच लॉकडाउन लगा के कोरोना की चेन नूं ब्रेक कर लिया जाए तो फिर इकॉनमी रिकवर हो सकती है और जल्दी दे नाल जिहड़ा रिवाइव है इकॉनमी का किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों के विच ये जानने दे साडे कोल डेटा होगा कि भारत दे विच जिहड़ा नवां स्ट्रेन आया जिस दे नाल बहुत घातक अंकड़े सामने आ रहे हैं, वो वैक्सीन उस दे उत्ते असर करती है या नहीं करती। नाल ही उन्होंने यह भी कहा कि यह वखरेवियां दा नहीं बल्कि फैसला लैण दा समा है। वायरस साझा दुश्मन है, मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। CNN न्यूज़ 18 के उत्ते डॉक्टर फाउची एक गलबात करते नजर आए। Was to shut down the outbreak. When you close for a few weeks, the economy will recover. The economy is going to recover without a doubt. Look at what's happened in the United States to the economy. It's recovering very nicely. So I would think that if you're talking about shutting down for a prolonged period of time, that's a different story. Yes. But if you're shutting down just long enough to break the chain of transmission, in the long run, it will be beneficial to the economy as opposed to detrimental to the economy. So the best thing to do. तो लॉकडाउन की सलाह तो दी जा रही है कि वाकई ही कारगर रहेगा कि लॉकडाउन देश के विच लगा दिता जाए। खैर असीं अगे वधदे हां ते अज दे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। साडे नाल डॉक्टर DK चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं, MD मैडिसन ने। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा।
ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਫੀਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ 99 ਜਾਂ ਫਿਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ 2-4 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕੌਣ ਕਰਵਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਵਿਡ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਰ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ UK ਸਟੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਊਟੇਟਡ ਸਟੇਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਪਟਮਸ ਥੋੜੇ ਡਿਫਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਐਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥਰੋਟ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ UK ਸਟੇਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, 103 104 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ RT-PCR ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਅਗਰ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ 1% ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 66% ਜਾਂ 70% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ RT-PCR ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਬਦੁਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हेलो जी 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 डॉक्टर साहब, मैं अब्दुल बात कर रहा हूँ जी। हेलो, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर मेरा सवाल ये हैगा, जैसे अभी पंजाब में मिनी लॉकडाउन लगाया है जी, और करीब करीब दुकानें भी सारी खुली है जी। सर ਇਹਦੇ ਨਾਲ मतलब कोविड मरीजों पर कोई फर्क पड़ेगा? लगातार मरीज बढ़ रहा है, बाजारों में भीड़ है, सड़कों पर भीड़ है। ठीक है, शुक्रिया ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਬਦੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਅਬਦੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ੀਲਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਤਾਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ੀਲਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਗਏ, हैंड सैनिटाइजिंग हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग, और इस तो इलावा मास्क है, ये सारिया चीज़ों ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੈਨ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਔਰ ਪਲੱਸ ਮਾਸਕ, ਡਬਲ ਮਾਸਕ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ।
अगर जब तक कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगता तब तक ਇਹਦੀ ਚੇਨ ਟੁੱਟਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਟੀਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਆਨ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਵੀ ਲਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਔਨਵਰਡਸ, ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ 99% ਲੋਕ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਔਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਐਂਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੀਨ ਜਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੀਲਡਸ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕੋਵਿਡ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕੋਵਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਗਰ ਨਾ ਲਗਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਆਈਸੀਯੂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਈਸੀਯੂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਈਸੀਯੂ ਵਾਲਾ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਇਜ਼ ਏ ਸ਼ੀਲਡ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਉਹਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ 100% ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 100% ਨਹੀਂ ਕਿਉਰ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਰਾਜ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਦਰਸ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੇਫ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਫੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਮਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਦਰ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ ਸਰ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕਰੋਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਮੰਥਸ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 45 ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ, ਮਿਨੀਮਮ 45 ਡੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਫਰਸਟ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੇਟ? ਦੋਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 45 ਡੇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ।
ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ 3 ਮੰਥਸ ਲੈਨੇ ਆ, ਬਟ 45 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ ਥੀਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਆ ਵੀ ਹੱਦੋਂ ਪਰੇ ਜੀ। ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ 4 ਜਣੇ, ਜਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਭੀੜ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 50% ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਹਾ, ਪਰ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ VIP ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਡੇਕ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਬੈਟਰ ਆਵਾਜ਼? ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ, ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੀਏ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਫੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਬਵ 60 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੋਜ਼ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਰਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੋ। ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਓ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲਾਡੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੱਲੋਵਾਲ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਆ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਸਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-60 ਬੱਸ ਸੀਗੀਆਂ, 50-60 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੇ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਾਡੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ ਬੱਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੇਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਵਾਂਢੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ
ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੇਫ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਬੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੇਫ ਆ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਜੇ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? तो मैडम ऐसा है कि ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਯੂ ਮਸਟ ਟੇਕ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ 90 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, 90 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 85 ਸੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਉਹ ਫਿਰ 90 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 85 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਈਏ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਤੋਂ ਅਬਵ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 100 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ 100 ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 99 98 ਅਕਸਰ ਇੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਲੈ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਂਗਲੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਸ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ 90 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰੇਗੀ 90 ਕੁਛ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ। 90 ਤੋਂ ਨੀਚੇ 95 ਤੋਂ ਅਬਵ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ 90 to 98 ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ 91 90 ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੇ ਲੇਟ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਵਨ 85 ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ 95 ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫਰੋਮ ਡੇ ਫਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਾਲੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। कोरोना वैक्सीन ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। संदेश देना चाहती हूँ कि डरन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैडिकल स्टाफ बहुत अच्छी केयर करता है। इंजैक्शन लवाउण तो बाद वो तुहानूं टैबलेट्स दिंदे आ ते तुहानूं अपनी निगरानी दे विच अद्धे घंटे लिए रखते ताकि ये नहीं केस तुहानूं कोई दिक्कत होवे तां तुहानूं फटाफट ट्रीटमेंट दे सकन। अज मेरी सैकेंड डोज जिहड़ी है वो लग गई है। मैं सारे लोगों नूं ये कहना चाहती हाँ कि ये टीका एक संजीवनी बूटी है। इस नूं लगवाउण तो डरो ना, अगे आओ अते अगे होके लगवाओ। इस वैक्सीन दे संबंध दे विच जिहड़ियां फॉर्म फलाईਆਂ जा रਹੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। गवर्नमेंट वालों बहुत ही अच्छा एक किया गया है कि सारे नूं टीका लगे क्योंकि कोरोना का हुण साडे कोई इक्को ही इलाज है कि इस तो बचाव आपां टीके तो कर सकते हैं। सो कोरोना वैक्सीन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇੜਿਆ ਅਭਿਆਨ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।